ان کے کہنے پہ فتوا دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت شافی الامراض نہیں ہے، دافع البلا نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار نے قدم اٹھایا، 300 حدیثیں ایسی لکھی جن حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے کہ مریض پر ہاتھ رکھ دے تو شفا مل جائے اسے، بڑی سے بڑی بلائیں آ جائے اور مصطفیٰ جان رحمت نظر کرم ڈال دے تو نظر کرم ہی کی برکت سے بلائیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ 300 حوالے پیش کیے ایک سوال کے جواب میں، اور یہی وجہ تھی جب یہ تحریریں یہ تھانوی وغیرہ کے پاس میں جب یہ تحریریں پہنچتی تھیں، اعلیٰ حضرت کی تحریریں پہنچتی تو وہ حیرت میں پڑھتے اور کہتے تھے وہ کہ جن جن کتابوں کا حوالہ احمد رضا اپنے جواب کے حوالے میں دیتا ہے ہم نے وہ کتابیں دیکھی بھی نہیں ہیں، دیکھی بھی نہیں ہے۔ اپنوں سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے، پہلے سمجھاتے تھے، جب نہیں مانتے تھے تب کفر کا فتویٰ دیتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ دیتے، نہیں، ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ نہیں دیا، پہلے سمجھایا، خط لکھتے تھے۔ کوئی بھی فتویٰ ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کا کوئی نہیں دکھا سکتا۔ آج تو بہت آسانی ہے، فتاوی رضویہ 30 جلدوں پر اعلیٰ حضرت کے وہ فتاوے 30 جلدوں میں شائع ہوئے ہیں، پڑھو۔ پہلے سمجھایا ہے اگر کسی سے غلطی ہو گئی کہ مولانا صاحب آپ اس میں خطا کر رہے ہیں، اس میں غور کریں۔ پھر جب اس کا خطا تھا، نہیں ہم نے خطا نہیں کہ ہم نے صحیح لکھا، جب وہ اڑ جاتا تھا تب حکم دیتے اگر آپ نے صحیح لکھا ہے تو یہ کفر ہے، جب صحیح لکھا ہے تو کفر ہے کیونکہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اب کتنا خوبصورت انداز تھا سمجھانے کا۔ بس یہ آخری بات سنیے، انشاءاللہ یہ تو گفتگو چلتی ہی رہے گی۔ انداز کتنا خوبصورت تھا، علم تو تھا و تھا ہی۔ یہ شعر ہم بزدستہ جو پڑھتے ہیں نا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وہ کیوں کہا گیا ہے ذرا اندازہ لگا۔ انداز کتنا خوبصورت۔ امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار 6 سال کی عمر، 6 سال کی عمر میں پورے مجمع کے سامنے خطاب کرنے آئے، موضوع ہے عید میلاد النبی کا۔ 6 سال کی عمر میں پورے مجمع کے سامنے خطاب کرنے آئے ہیں، موضوع ہے عید میلاد النبی۔ لگ بھگ 2 گھنٹے سے اوپر تقریر کیا تھی، اور اسی میں سوال ہوا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے تھے، آپ ہر سال میلاد کیوں کرتے ہیں؟ ہر سال ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہر سال ان کو یاد کیوں کرتے ہیں؟ تو 6 سال کی عمر میں جب یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا ذرا جواب دو کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تھے تو حضور کے لب پر کیا تھا؟ ذرا آپ لوگ بھی بول دو، کیا تھا لب پر؟ بولیے، اتنا تو سنے ہوں گے نا کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو لب پر کیا تھا؟ ربی حبلی امتی۔ بولو نا یارو، کس کو یاد کیا؟ ہم کون ہیں؟ قیامت تک آنے والے کون ہیں؟ امتی ہے نا۔ تو جب بریلی کے تاجدار سے 6 سال کی عمر میں سوال ہوا کہ حضور 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، آج بھی تم 1400 سال کے بعد اس دن ان کا میلاد کرتے ہو، ان کا ذکر کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ فرمایا جب حضور دنیا میں تشریف لائے تھے 1400 سال پہلے تو کن کو یاد کیا تھا؟ ہم کو یاد کیا تھا۔ ارے جب 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے یاد کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے تو 1400 سال کے بعد میں اگر امتی اپنے آقا کو یاد کرتا ہے تو کون سی برائی ہے اس میں؟ یہ 6 سال کی عمر میں بریلی کے تاجدار نے جواب دیا تھا۔ تعصب کا چشمہ ہٹا کر اعلیٰ حضرت کو پڑھنا دیکھو، اگر عشق رسول کی شمع نہ روشن ہو جائے دل میں تو آنا میرے پاس۔ یہ اعلیٰ حضرت تھے، اتنے پیارے انداز تھے ان کے،
एक शख्स उठा, छोटी सी उम्र है अभी, सवाल करता है कि सुन्नत अफजल है या फर्ज। सवाल में देखो, आप लोग बताओ सुन्नत अफजल है या फर्ज? बिलाशुबह फर्ज अफजल है नहीं? सुन्नत का मकाम ज्यादा है या फर्ज का? फर्ज का। आला हजरत को पढ़ते जाओगे ना तो ऐसा महसूस होगा आप खुद एक फकीह बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी पढ़ते जाओगे तो शरीयत के बेशुमार मसले हल होते चले जाते हैं। तो सवाल करने वाले ने मजलिस में उठकर सवाल किया कि अहमद रजा, जरा ये बताओ सुन्नत का मकाम ज्यादा है या फर्ज का? तो आपने फरमाया बिलाशुबह फर्ज का मकाम ज्यादा है, बिलाशुबह फर्ज का मकाम ज्यादा है। अब अल्लाह ने जो इल्म में वुसाअत दी थी और इफ़हाम और तफ़हीम का जो मादा अल्लाह ने पैदा किया था, बचपने ही से उसका अंदाजा लगाना। जब उसने कहा कि फर्ज का मकाम ज्यादा है या सुन्नत का, कहा फर्ज का मकाम ज्यादा है, तो फौरन खड़े होके फौरन ये जवाब कहता है कि अगर फर्ज का मकाम ज्यादा है तो वजू के अंदर चेहरा पहले क्यों नहीं धोते? सवाल भी बेबुनियाद नहीं कर रहा है, सवाल भी बहुत अच्छा कर रहा है। अगर फर्ज का मकाम ज्यादा है तो होना ये चाहिए कि पहले फर्ज अदा करना चाहिए ना। तो पहले हाथ धोते हो, फिर कुल्ली करते हो, फिर नाक में पानी चढ़ाते हो, तब जाकर के चेहरा धोते हो, है नहीं? यही तरीका है ना, सुन्नत तरीका। तो कहा जब फर्ज का मकाम ज्यादा है तो पहले फर्ज यानी पहले चेहरा धो। अब सिर्फ बसारत से काम यहां नहीं चलती है, बसीरत यानी दिल की आंखों की जरूरत पड़ती है। साइल किस बुनियाद पर सवाल कर रहा है? अगर फकीह उसकी मंशा को न समझे तो फकीह नहीं हो सकता है, फिर मसला गलत बता देगा वो। उसकी मुराद को पहुंचना, ये दिल की सफाई जिस फकीह के अंदर है, इसलिए फकीह और फिक़ह की जो तारीफें की गई है, इमाम आज़म ने एक तारीफ की है, उसके आगे जब बढ़ोगे हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हजरत अली के खलीफा हैं, उन्होंने जब फिक़ह की तारीफ की है कि फकीह किसको कहते हैं, कहा जहां सारी चीजें फकीह के अंदर होना जरूरी है, ज़ुहद और तक़वा सबसे पहले होना जरूरी है, ताकि वो समझ सके ये बंदा जो सवाल करने आया है उसके दिल में क्या चल रहा है, कहीं शरीयत में इधर उधर ना हो। तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने देखा, उसने कहा कि फिर चेहरा पहले धोना चाहिए क्योंकि ये फर्ज है, फर्ज को बाद में अदा करते हो जो अफजल है। सुन्नत पहले हाथ धोते हो दोनों हाथ, उसके बाद कुल्ली करते हो, फिर नाक में पानी चढ़ाते हो। तो इसका क्या जवाब है? कहो मेरे प्यारे, अब गौर से मेरी बात सुन। अभी छोटी सी 6-7 साल की उम्र में आला हजरत के फतवे देखो, उनके जवाब देखो। आज सही से बात करने का सलीका नहीं आता है बच्चों को इस उम्र में। अब उनको कहते बड़े मियां अब संजीदगी से बैठो और जवाब सुनो। कहा वो क्या? कहा मेरे आका अपने गुलामों से बहुत प्यार करते हैं, मेरे आका अपने गुलामों से बहुत प्यार करते हैं, और वजू में जिस पानी से आज़ा धोए जाए, यानी जिस पानी से वजू किया जाए, उस पानी का इस्तेमाल के लायक होने के लिए 3 शर्तें शरीयत ने रखी हैं। कितनी शर्तें रखी हैं? इब्तिदा में वो पानी मोतदिल होना चाहिए। मोतदिल यानी ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, इतना भी गर्म ना रहे कि जल जाए हाथ वाथ, और इतना भी ठंडा ना रहे कि ठंडी लगने लगे, नॉर्मल रहे। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि बदजायका नहीं होना चाहिए वो पानी।
जायके में बुरा नहीं होना चाहिए वो। और तीसरी शर्त जो शरीयत ने रखी है कि उस पानी से बदबू नहीं आनी चाहिए। कहा ठीक है, कहा तो समझा गया है, तो कहता है कि फर्ज का मकाम आला है, मैं भी कहता हूं तो पहले मुंह धोना चाहिए, ये तो कहता है। सुन, ये करम है मुस्तफा जाने रहमत का कि शरीयत तय कर रही है पानी मोतदिल होना चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं बहुत ठंडा भी नहीं कि मुंह जला लो और तकलीफ में आ जाओ। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत ने, ये मेरी सुन्नत है, पानी पे पहले हाथ लगा के देख लेना गर्म है या ठंडा है, मोतदिल है कि नहीं। जब मोतदिल होगा तभी मैं आगे बढ़ना। अब हाथ लगाया, पता चल गया कि पानी गर्म है या ठंडा है, मोतदिल है कि नहीं है, इस्तेमाल के लायक है कि नहीं है, ये पहला टेस्ट है जो सुन्नत मुस्तफा से पता चल रहा है। उसके बाद पानी मुंह में लेकर कुल्ली करना, मालूम पड़ जाएगा इसका मजा कैसा है, खराब है या सही है। अगर सही है तो आगे बढ़ना। अब नाक में जब पानी डालोगे तो पता चल जाएगा कि पानी से बदबू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये तीनों सुन्नतें असल में शरीयत के उन तीनों उसूलों पर अमल है। क्या है मेरे गुलामों, ये तीनों सुन्नतें सिर्फ सुन्नत के हवाले से तो मैं नहीं